ایک روز ہفتے کی شام کو عمران نے دیکھا کہ ایک سیاسی قیدی عورت اپنی بیرک کے باہر ایک شکستہ سٹول پر چپ چاپ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ کسی وقت وہ سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھ لیتی اور پھر سر جھکا کر گہری سوچ میں گم ہو جاتی۔ مرد قیدی جرائم پیشہ قیدی عورتوں کے پاس بیٹھے آپس میں ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ سیاسی قیدی عورت نے ایک دو بار نگاہیں اٹھا کر عمران کو بھی دیکھا تھا، کیونکہ عمران بھی باقی تمام قیدیوں سے الگ تھلگ بیٹھا تھا اور اس کے ساتھ کوئی واہیات قسم کی عورت نہیں تھی۔ عمران کو یہ عورت اچھی لگی، اس کا جی چاہا کہ وہ اس کے پاس جا کر اس سے کوئی بات کرے۔ سیاسی قیدی عورت نے ایک دو بار آنکھیں اٹھا کر عمران کو بھی دیکھا۔ عمران نے روسی مصنف اور افسانہ نگار چیخوف کے افسانوں میں اس قسم کی اداسی اور خاموش طبع پڑھی لکھی عورتوں کے بارے میں بہت کچھ پڑھا تھا، اور اس قسم کی عورتوں کے کردار نے عمران کو ہمیشہ متاثر کیا۔ وہاں کسی عورت سے بات کرنے کی پوری اجازت تھی۔ عمران اٹھ کر اس کے پاس چلا گیا۔ عورت نے ایک سرسری سی نگاہ ڈال کر عمران کو دیکھا اور پھر اپنے خیالات میں گم ہو گئی۔ عمران سوچنے لگا کہ اس عورت سے کس زبان میں بات کی جائے۔ ظاہر ہے وہ اردو نہیں جانتی ہوگی اور عمران کو روسی زبان نہیں آتی تھی۔ وہ عورت نہیں بلکہ 20-21 سال کی دبلی پتلی لڑکی تھی جس کی آنکھیں مشرقی عورتوں کی طرح سیاہ تھیں۔ عمران نے بے جھجک انگریزی میں پوچھا، میڈم تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام عمران ہے اور میں پاکستان کا رہنے والا ہوں۔ میں بطور ٹورسٹ روس کی سیاحت کرنے آیا تھا کہ KGB والوں نے مجھے جاسوس ہونے کے شبے میں پکڑ لیا اور ساری عمر کے لیے سائبیریا بھیج دیا۔ میں پاکستان کے ایک کالج میں پروفیسر تھا۔ عمران کی گفتگو نے لڑکی کو کسی حد تک متاثر کیا۔ لڑکی کو محسوس ہوا کہ اس کے سامنے ایک پڑھا لکھا اور شائستہ نوجوان کھڑا ہے۔ اس کے چہرے پر ایک اداس تبسم کی لہر ابھر کر غائب ہو گئی۔ اس نے انگریزی میں جواب دیا، میرا نام پولینا ہے، میں لینن گراڈ یونیورسٹی میں اردو کی لیکچرار تھی۔ مجھے میرے سیاسی نظریات کی بنا پر گرفتار کر کے سائبیریا بھیجا گیا۔ عمران نے بے اختیار ہاتھ آگے بڑھا کر پولینا کا نرم و نازک ہاتھ تھام لیا اور اردو میں کہا، محترمہ میں بھی پاکستان کے ایک کالج میں اردو ہی کا پروفیسر تھا، آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی۔ پولینا تھوڑا سا مسکرائی اور اردو میں کہا، مسٹر عمران تم سے مل کر بڑی خوشی ہوئی، میں نے اردو زبان ماسکو یونیورسٹی کے ایک انڈین پروفیسر سے سیکھی تھی۔ لینن گراڈ یونیورسٹی میں میری کلاس میں 12 روسی اسٹوڈنٹ مجھ سے اردو سیکھ رہے تھے۔ پولینا اسٹول سے اٹھ کر عمران کے ساتھ بیرک کے برآمدے میں ٹہلنے لگی۔ چونکہ دونوں اردو میں بات چیت کر سکتے تھے، اس لیے دونوں بہت جلد ایک دوسرے کے مزاج اور ایک دوسرے کی پسند ناپسند سے واقف ہو گئے۔ عمران نے اسے بتایا کہ میں غیر شادی شدہ ہوں۔ پولینا نے مسکرا کر کہا، میں نے بھی شادی نہیں کی، میں نے اپنی زندگی پڑھنے لکھنے کے لیے وقف کر رکھی تھی، لیکن میری بدقسمتی کہ میرے سیاسی نظریات یلسن حکومت کو پسند نہیں تھے۔ میں نے یونیورسٹی کے میگزین میں 2-3 مضمون روسی زبان میں لکھے تھے جن میں یلسن حکومت اور خود صدر یلسن کی آمریت پسندانہ پالیسی پر سخت تنقید کی تھی۔ چنانچہ ایک روز مجھے KGB والوں نے گرفتار کر لیا۔ یہ تو تم بھی جانتے ہوگے کہ روس میں آزادی فکر نہ ہونے کے برابر ہے۔ لوگ یا تو حکومت کی تعریف کرتے ہیں اور یا پھر خاموش رہتے ہیں۔ میرا قصور یہ تھا کہ میں خاموش نہیں رہ سکتی تھی۔ پولینا سے مل کر اور اس سے باتیں کر کے عمران جس ذہنی دباؤ کا شکار تھا وہ کافی حد تک دور ہو گیا۔ پولینا سے رخصت ہوتے وقت عمران نے بڑی گرم جوشی سے پولینا سے ہاتھ ملایا اور کہا، اگلے ہفتے کی شام کو میں پھر آؤں گا۔ پولینا نے بھی مسکراتے ہوئے کہا، میں اسی جگہ تمہارا انتظار کروں گی۔ سارا ہفتہ عمران نے بڑا ہلکا پھلکا ہو کر گزارا۔ اب اسے جنگل کے درختوں کو کاٹنے سے اتنی تھکان اور بوریت محسوس نہیں ہوتی تھی۔ اسے پولینا سے عشق ہو گیا تھا یا محبت، یہ عمران کے لیے دور ازکار قسم کی باتیں تھیں۔ اتنا ضرور تھا کہ پولینا سے دوستی کرنے کے بعد اس کے ذہن کو ایک قسم کا سکون سا مل گیا تھا۔ وہ ساری عمر سائبیریا کے مشقتی کیمپ میں نہیں گزار سکتا تھا۔ یہ تو اس نے دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ موقع ملتے ہی وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کرے گا۔ وہ صرف ماحول کا جائزہ لے رہا تھا، لیکن پولینا سے ملنے کے بعد اسے یقین ہو گیا تھا کہ کیمپ سے فرار ہونے تک وہ جتنی دیر کیمپ میں رہے گا اسے جان کا مشقت کے ساتھ ساتھ خوشی اور مسرت کا احساس بھی ہوتا رہے گا، اور یہ بڑی غنیمت تھی۔ دوسرے ہفتے شام سے ذرا پہلے مردوں اور عورتوں کے کیمپ کے درمیان والا دروازہ کھلتے ہی عمران عورتوں کے کیمپ میں چلا گیا۔ پولینا بیرک کے برآمدے کے باہر پچھلے ہفتے کی طرح سٹول پر بیٹھی عمران کا انتظار کر رہی تھی۔ عمران کو دیکھ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ دونوں نے ایک دوسرے سے ہاتھ ملایا اور برآمدے میں ٹہلنے اور باتیں کرنے لگے۔ اسی طرح دونوں کو ایک دوسرے سے ملتے جب 3 ہفتے گزر گئے تو ایک روز شام کے وقت جب عمران اور پولینا بیرک کے برآمدے میں ٹہل رہے تھے تو پولینا نے اچانک عمران سے پوچھ لیا، کیا تمہارے دل میں کبھی یہاں سے فرار ہونے کا خیال نہیں آیا؟ اس پر عمران ٹھٹک سا گیا۔ اس نے فوری طور پر پولینا کے سوال کا کوئی جواب نہ دیا اور سوچنے لگا کہ کہیں یہ عورت کیمپ والوں کی ایجنٹ تو نہیں جسے کیمپ کی انتظامیہ نے قیدیوں کی مخبری کرنے کے لیے کیمپ میں ڈال دیا ہو۔
इससे पहले इमरान को एक तजुर्बा हो चुका था। जेलों में जहां बाकी किस्म के खतरनाक सियासी कैदी बंद हों, वहां जेल के हुक्काम कैदियों के दिल का हाल मालूम करने के लिए अपने किसी एजेंट को कैदी बनाकर कैदियों में छोड़ देते हैं, जो ये मालूम करने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से कैदी जेल तोड़कर फरार होने की स्कीम बना रहे हैं। पोलिना ने जब दूसरी बार अपना सवाल दोहराया तो इमरान बोला, फरार के बारे में सोचना बेकार है, क्योंकि साइबेरिया के किसी मुशक्कती कैंप से फरार होना नामुमकिन है, और फिर अगर कोई कैदी फरार हुआ भी है तो वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सका। रास्ते में ही साइबेरिया के बर्फपोश वसीओ अरीज मैदानों में ठिठर कर मर गया है। पोलिना ने कहा, साइबेरिया के बर्फपोश मैदानों में वो मफरूर कैदी सर्दी में ठिठर कर मर जाते हैं जो अनाड़ी होते हैं, जो साइबेरिया के बर्फपोश इलाके से वाकिफ नहीं होते और गलत रास्ते पर चलकर बर्फ के सहरा में भटक जाते हैं, लेकिन जो इस इलाके के जुग्राफिये को बखूबी जानते हैं वो फरार होने में कामयाब हो जाते हैं। मुझे साइबेरिया के तमाम रास्तों का इल्म है और मेरे जहन में फरार की एक स्कीम भी है, क्योंकि मैं अपनी कीमती जिंदगी इस पागल खाने में बसर नहीं कर सकती। इमरान बोला, क्या मुझे बताओगी कि फरार की स्कीम जो तुम्हारे जहन में है वो क्या है? पोलिना ने पूछा, क्या तुम मेरे साथ फरार होने के लिए तैयार हो? इमरान को कहना ही पड़ा, हाँ मैं तैयार हूँ। पोलिना बोली, तो फिर जिस रोज फरार होना होगा उससे एक दिन पहले बताऊंगी। माफ करना इमरान, 2-3 हफ्तों की दोस्ती में तुम पर इतना एतमाद नहीं कर सकती, अभी तुम्हें कुछ और आजमा लूं। इमरान ने दिल में कहा कि ये औरत उतनी भोली भाली भी नहीं है जितनी मैं इसे समझ रहा था, लेकिन ऐसी कोई हैरानी की बात नहीं थी। वो जिस किस्म के हालात का शिकार थी उसे ऐसा ही होना चाहिए था। इमरान को पोलिना की दोस्ती का एक फायदा जरूर हुआ था कि उसकी मुशक्कत की कुल्फत कम हो गई थी। ये ख्याल के हफ्ते के दिन उसकी मुलाकात एक पढ़ी लिखी खातून से होगी जिसके पास बैठकर वो उर्दू और रूसी लिटरेचर की बातचीत कर सकता है, उसको खुशी अता करता था। इमरान ने पोलिना के फरार की स्कीम को ज्यादा अहमियत न दी और अपने तौर पर फरार के तरीकों पर गौर करने लगा। एक बात वाज़े तौर पर आया थी कि उसे साइबेरिया के उस मुशक्कती कैंप से पैदल ही फरार होना पड़ेगा, क्योंकि वहां सवारी का कोई जरिया नहीं था, न कोई ट्रेन चलती थी न कोई वैगन चलती थी। कैंप के अमले की हर 15 दिन के बाद सप्लाई लेकर एक ट्रक आता था जो रातों रात सप्लाई देकर वापस चला जाता। इस दौरान ट्रक कैंप के ऑफिस के सामने खड़ा रहता, जहां पुलिस का 24 घंटे पहरा लगा हुआ था। साइबेरिया के बर्फानी इलाके में ऐसी फिसलनी गाड़ियां चलती थीं जिन्हें या तो रेनडियर या फिर 10-12 कुत्ते मिलकर खींचते थे। ऐसी एक कुत्ता गाड़ी महीने की पहली दूसरी तारीख को सरकारी डाक लेकर आती। उनके अलावा कैंप के आसपास कभी कोई ट्रेन गाड़ी या कुत्ता गाड़ी देखने में नहीं आई। इमरान ने सब मालूम कर लिया था कि फरार होने के बाद उसे वहां से किस सम्त को जाना होगा और किस तरफ का रुख नहीं करना चाहिए। साइबेरिया के जिस इलाके में उनका मुशक्कती कैंप या जेल खाना था, वहां से करीबी मुल्क ईरान ही था, जिसकी सरहद वहां से 3000 मील के फासले पर थी और ये सारा सफर उसे पैदल तय करना था। कैदियों में ये बात आमतौर पर मशहूर थी कि साइबेरिया के इस लेबर कैंप से आज तक कभी कोई फरार होने में कामयाब नहीं हुआ। अगर फरार हुआ भी है तो वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सका और रास्ते में ही बर्फानी हवाओं ने उसे मुंजमद कर दिया है। लेकिन इमरान को यकीन था कि अगर एक बार वो उस कैंप से फरार होने में कामयाब हो गया तो मुल्क ईरान जरूर पहुंच जाएगा। मजीद 1 महीना सोच विचार में गुजर गया और इमरान किसी नतीजे पर न पहुंच सका कि उसे किस रोज वहां से फरार होना चाहिए। फरार होने के लिए कुछ चीजों की फराहमी लाजमी थी। उनमें एक कमांडो चाकू और समूरी टोपी और समूर का कोट जरूरी था। चाकू इसलिए कि रास्ते में बर्फानी रीछ किसी भी जगह हमलावर हो सकता था या बर्फानी गीदड़ उस पर हमला कर सकते थे और खाली हाथों से वो उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। समूर की टोपी और समूर का लंबा कोट इसलिए जरूरी था कि कुतुब शुमाली की तेज बर्फानी हवाओं और बर्फ के तूफानों का सिर्फ यही 2 चीजें मुकाबला कर सकती हैं। उनका मुकाबला सिर्फ आम गर्म कोट या चमड़े की टोपी पहनकर नहीं किया जा सकता। उसके अलावा खुश्क खुराक साथ ले जाने की भी जरूरत थी। ये चीजें कैंप में पैदा करना नामुमकिन सी बात थी। उसके बावजूद इमरान इस कोशिश में लगा हुआ था कि किसी तरह से इन चीजों का बंदोबस्त हो जाए और वो वहां से फरार हो जाए, क्योंकि वो आम किस्म का कैदी नहीं था जिसकी जिंदगी का कोई मकसद ना हो। उसकी जिंदगी का एक नस्बुलैन था, एक मकसद था और वो उस मकसद को लेकर रूस के तिजारती जहाज में सवार हुआ था। अपने मकसद में वो कामयाब जरूर हो गया था, मगर ये कामयाबी उस वक्त तक अधूरी थी जब तक कि वो राज जो उसने रूस और हिंदुस्तान के दरमियान तय पाए जाने वाले मुआहदे की खुफिया फाइल से उड़ाया था और जो उसके पास अभी तक महफूज था, वो अभी तक पाकिस्तान नहीं पहुंचा था। ये काम इमरान को अपनी जान देकर भी पूरा करना था। इस दौरान हर हफ्ते उसकी मुलाकात पोलिना से होती रहती। दोनों कुछ देर बैठकर बातें करते। कुछ अपनी जिंदगी की झूठी सच्ची बातें इमरान उसे सुनाता, कुछ अपनी जिंदगी की बातें पोलिना उसे सुनाती।
پولینا نے بتایا کہ اس کے ماں باپ مر چکے ہیں، وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی اور یونیورسٹی کے ہاسٹل میں رہتی تھی۔ جب عمران نے اس سے پوچھا کہ تم فرار ہونے کے بعد کہاں جاؤ گی تو وہ بولی، جب تک روس میں بورس یلسن کی حکومت ہے میں روس واپس نہیں آ سکتی۔ اگر واپس آئی تو KGB مجھے دوبارہ پکڑ لے گی، اور اس بار میں جانتی ہوں وہ مجھے سائبیریا نہیں بھیجیں گے بلکہ قید خانے میں ہی مجھے ہلاک کر کے لاش کسی گڑھے میں دفن کر دیں گے۔ KGB کے لوگ اس کام کے بڑے ماہر ہیں۔ عمران نے پوچھا، تو پھر تم کہاں جاؤ گی؟ اس نے ٹہلتے ٹہلتے کچھ سوچ کر جواب دیا، ابھی تک میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکی کہ اگر روس کے جہنم زار سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی تو کس ملک میں رہوں گی، لیکن خیال ہے کہ لندن چلی جاؤں گی۔ انگلستان میں مجھے سیاسی پناہ مل جائے گی، نہیں تو امریکہ مجھے سیاسی پناہ دے دے گا۔ عمران نے اس سے یہ نہ پوچھا کہ وہ کیمپ سے کب فرار ہوگی، نہ ہی پولینا نے فرار کے بارے میں مزید کچھ کہا۔ اس بات کو 2 ہفتے گزر چکے تھے کہ تیسرے ہفتے کی شام عمران عورتوں کے کیمپ میں پولینا سے ملنے گیا تو وہ کچھ دیر اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی، پھر بڑی رازداری سے کہنے لگی، پرسوں رات کو میں کیمپ سے فرار ہو رہی ہوں، کیا تم میرے ساتھ چلو گے؟ اگر نہیں جاؤ گے تو میں اکیلی جاؤں گی۔ عمران کے لیے یہ ایک بہت بڑی خوشخبری تھی۔ اس نے پوچھا، مگر کیسے فرار ہوگی؟ پولینا نے کہا، تمہیں یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، تم میرے سوال کا جواب دو، کیا تم میرے ساتھ چلنے کو تیار ہو؟ عمران نے بے اختیار کہا، ہاں میں تیار ہوں، لیکن پولینا تمہیں معلوم ہے ہمیں سائبیریا کا کتنا وسیع و عریض برفانی صحرا پیدل عبور کرنا ہوگا؟ اس نے کہا، یہ تم مجھ پر چھوڑ دو، میں تم سے زیادہ جانتی ہوں کہ سائبیریا کے برفانی براعظم کو کیسے عبور کیا جاتا ہے۔ میں اس ملک کی رہنے والی ہوں، اگر تم میرے ساتھ بھاگنے کے لیے تیار ہو تو پھر پرسوں رات کو 2 بجے عورتوں اور مرد قیدیوں کا جو درمیانی دروازہ ہے وہاں آ جانا اور دروازے کو تھوڑا سا دبانا، دروازہ کھلا ہوگا۔ اس کے بعد میں تمہیں اسی جگہ ملوں گی جہاں تم مجھے پہلی بار ملے تھے، جب میں برآمدے کے باہر سٹول پر بیٹھی تھی۔ عمران نے کہا، میں ضرور آ جاؤں گا۔ اس روز پولینا نے عمران سے زیادہ بات چیت نہ کی اور عمران واپس اپنی بیرک میں آ گیا۔ اسے طرح طرح کے خدشات نے گھیر لیا۔ پولینا نے اکیلے کیسے اتنا بڑا پروگرام بنا لیا؟ اس کے ذرائع کیا ہو سکتے ہیں؟ اگر وہ پکڑے گئے تو کیمپ کا ریچھ کی خصلت والا چیف دونوں کو سب قیدیوں کے سامنے گولی مار دے گا۔ عمران نے سن رکھا تھا کہ اس کے آنے سے 1 ہفتہ پہلے 2 قیدیوں نے فرار ہونے کی کوشش کی تھی مگر پکڑے گئے اور کیمپ کے چیف نے خود سٹین گن کا برسٹ مار کر انہیں اڑا دیا۔ کبھی وہ سوچتا کہ اسے پولینا کے ساتھ فرار ہونے کا خطرہ مول نہیں لینا چاہیے، یہ بے وسیلہ سی لڑکی ہے۔ عمران نے اسے کبھی کیمپ کے عملے کے کسی آدمی سے بات کرتے نہ دیکھا، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے کیمپ کا دروازہ اپنے آپ کھل جائے؟ 2 دن اسی کشمکش میں گزر گئے۔ تیسرے دن بھی عمران اسی ذہنی کشمکش کا شکار رہا مگر غیر ارادی طور پر ساتھ ساتھ فرار کی چھوٹی چھوٹی تیاریاں بھی کرتا رہا۔ اس کے چمڑے کے لانگ بوٹ پھٹ گئے تھے۔ اس نے کیمپ کے سٹور روم میں جا کر کسی نہ کسی طرح دوسرے لانگ بوٹ حاصل کر لیے۔ مشقت کے عوض اسے جو تھوڑے بہت پیسے ملتے تھے ان پیسوں سے اس نے سٹور روم میں سے ہی ایک فالتو ڈبل روٹی، چائے کا 1 پیکٹ اور بسکٹوں کا 1 ڈبہ خرید کر چمڑے کے تھیلے میں ڈال کر رکھ لیا۔ جیسے جیسے رات قریب آ رہی تھی اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ کیا وہ اس نا تجربہ کار دانشور ٹائپ کی کم سخن لڑکی کے ساتھ فرار ہونے میں کامیاب ہو جائے گا؟ اس سوال کا اس کے پاس کوئی تسلی بخش جواب نہیں تھا۔ رات کو اس نے دوسرے قیدیوں کے ساتھ مل کر خشک روٹی پتلے شوربے کے ساتھ کھائی اور ذرا الگ ہو کر دروازے کے پاس لیٹ گیا۔ اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ کیمپ میں رات کو ہر 1 گھنٹے کے بعد گھنٹہ بجا کر وقت کا اعلان کیا جاتا۔ اسی وجہ سے پولینا نے اسے پورے 2 بجے رات کو بیرک سے نکل پڑنے کے لیے کہا تھا۔ عمران کو بالکل نیند نہیں آ رہی تھی۔ رات کے 10 بج گئے، پھر 11 بج گئے اور پھر 12۔ عمران کی آنکھوں سے نیند غائب تھی۔ کیمپ کے گھنٹے نے 1 بجایا۔ 1 سے 2 بجے تک عمران کا دل برابر تیز تیز دھڑکتا رہا۔ اگر اسے اکیلے فرار ہونا ہوتا تو اس کے دل کو تیز تیز دھڑکنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ پولینا کے ساتھ جاتے ہوئے ڈر رہا تھا۔ اسے پکڑے جانے کی صورت میں موت کا خوف نہیں تھا۔ کمانڈو کا کام ہی موت سے کھیلنا ہوتا ہے۔ ڈر اسے صرف اس بات کا تھا جس راز کو اس نے پاکستان کی حکومت کے حوالے کرنا ہے وہ اس کے حلق کی پاکٹ میں نیگیٹو فلم ٹیوب کی صورت میں اس کے ساتھ ہی زمین میں دفن ہو جائے گا۔ آخری لمحات میں اس نے سوچا کہ اسے پولینا کے ساتھ فرار ہونے کا خطرہ مول نہیں لینا چاہیے، لیکن جب کیمپ کے گھڑیال نے 2 گھنٹے بجا کر رات کے 2 بجنے کا اعلان کیا تو عمران غیر شعوری طور پر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ دن بھر کی مشقت کے بعد بیرک کے سارے قیدی بے سدھ ہو کر سو رہے تھے اور خراٹے لے رہے تھے۔ بیرک کے اندر اور باہر کوئی پہرے دار نہیں ہوتا تھا۔ وہ دبے پاؤں چلتا بیرک سے باہر آ گیا۔ باہر سرد برفانی ہوا نے اس کا استقبال کیا۔ کیمپ کا احاطہ برفانی سرد رات کے اندھیرے میں ویران پڑا تھا۔ چمڑے کا چھوٹا تھیلا جس میں ڈبل روٹی، چائے اور بسکٹ کا چھوٹا ڈبہ تھا اس نے ہاتھ میں تھام رکھا تھا۔ وہ بیرک کی دیوار کے ساتھ دبے پاؤں چلتا اس دروازے کی طرف بڑھا جو دوسری طرف عورتوں کے کیمپ میں کھلتا تھا۔
वहां अंधेरा था। उसने आहिस्ता से दरवाजे को धकेला, दरवाजा खुल गया। पोलिना ने दरवाजे की कुंडी पहले से उतार दी थी। इमरान खामोशी के साथ औरतों के कैंप में दाखिल हो गया। बैरकों की बत्तियां बुझी हुई थी, सहन में कहीं कहीं बर्फ जमी हुई थी। उसे बरामदे में एक इंसानी साया दिखाई दिया। ये पोलिना ही हो सकती थी। इंसानी साया उसकी तरफ बढ़ने लगा। ये पोलिना ही थी। उसने समूर की टोपी पहन रखी थी, जिसने उसके कान, सर के बाल, गर्दन तक ढांप रखे थे। गले में ऊनी गुलूबंद था। पोलिना ने उसे अपने पीछे आने को कहा और कैंप के अकबी दरवाजे की तरफ बढ़ी। ये दरवाजा बैरकों के पीछे अहाते की दीवार में बना हुआ था। ये दरवाजा भी पहले से खुला था। वो दरवाजे से निकलकर अहाते की दीवार के साथ एक तरफ 2-3 कदम जाने के बाद एक जगह खारदार तारों की दीवार के पास जाकर बैठ गई। यहाँ खारदार तारों में पहले ही से किसी ने गुजर जाने के लिए रास्ता बनाया हुआ था। इमरान हैरान हो रहा था कि इस कैंप में जहाँ पर सिपाही एक जल्लाद की तरह संगदिल और जालिम है, वो कौन था जो पोलिना की मदद कर रहा था। इमरान ने पोलिना को कैंप के अमले में से किसी से बात करते न देखा था। दोनों लेट कर खारदार तारों में से निकल गए। अब वो मुशक्कती कैंप के जेल खाने से बाहर थे। आसमान पर धुंध सी फैली हुई थी। कोई सितारा नजर नहीं आ रहा था। सामने बर्फ का मैदान था। पोलिना ने इमरान को सरगोशी में अपने पीछे दौड़ने को कहा और वो एक तरफ दौड़ पड़ी। इमरान उसके पीछे दौड़ने लगा। इमरान इस बात पर भी हैरान था कि रात को गश्त लगाने वाले सिपाही कहाँ सो गए थे। हो सकता था कि उस गश्ती पार्टी का कोई आदमी पोलिना के साथ मिला हुआ हो। किसी तरफ से सिधाए हुए कुत्तों के भी भौंकने की आवाज नहीं आ रही थी। जमी हुई बर्फ पर दौड़ने में बड़ी दिक्कत पेश आ रही थी, मगर वो एक दूसरे का हाथ पकड़े एक दूसरे को सहारा दिए जितना तेज दौड़ सकते थे दौड़ते जा रहे थे। कैदी कैंप की रोशनियां पीछे रह गई थीं और कोहरे में डूबती जा रही थीं। वो कोई 1 मील तक दौड़ते चले गए और आखिरकार थक कर बैठ गए। उनके सांस धूकनी की तरह चल रहे थे। जब सांस जरा दुरुस्त हुए तो पोलिना ने एक तरफ इशारा किया। उधर अंधेरे में एक झोंपड़ा सा नजर आ रहा था। पोलिना ने लंबे लंबे सांस लेते हुए कहा, हमें इस झोंपड़े तक जाना है। और उन्होंने दोबारा दौड़ना शुरू कर दिया। झोंपड़ा करीब आता जा रहा था। आखिर वो झोंपड़े के पास पहुंच गए। जैसे ही वो झोंपड़े के करीब पहुंचे, इमरान ने झोंपड़े के बाहर बर्फ पर फिसलने वाली गाड़ी देखी, जिसके आगे 6-7 रेनडियर जुटे हुए थे। एक ऊंचा लंबा आदमी लंबे कोट और समूर की टोपी पहने झोंपड़ी से बाहर निकल आया। उसने पोलिना को रूसी जबान में कुछ कहा और पोलिना इमरान का हाथ पकड़कर फिसलनी गाड़ी पर बैठ गई। गाड़ी की ना कोई छत थी ना कोई दीवार थी। 3 फुट के करीब चौड़ा और 5 फुट लंबा एक तख्ता था जिस पर एक थैला रखा हुआ था। वो आदमी भी गाड़ी पर जो छोटी सी सीट बनी हुई थी उस पर बैठ गया और रेनडियर बर्फ पर दौड़ने लगे। वो आदमी फिसलनी गाड़ी को जमी हुई बर्फ पर जितनी तेज दौड़ा सकता था दौड़ा रहा था। थोड़ी थोड़ी देर के बाद वो गाड़ी का रुख बदल देता, कभी गाड़ी को दाएं तरफ और कभी बाएं तरफ कर देता। इमरान और पोलिना दोनों एक दूसरे के साथ सिमट कर बैठे हुए थे। ऐसा लगता था कि उस रास्ते का सिर्फ उस आदमी को ही इल्म है। वो शख्स गाड़ी को दाएं बाएं मोड़ता हुआ जा रहा था। रेनडियर एक खास रफ्तार से भाग रहे थे। उनकी बागें उसी आदमी के हाथों में थीं। एक जगह दरख्तों का जखीरा सा गया। दरख्त बर्फ पोश थे और रात के अंधेरे में सफेद सतूनों की तरह चुपचाप खड़े थे। गाड़ीबान रूसी ने गाड़ी को दरख्तों के जखीरे में डाल दिया। यहाँ भी रास्ता बड़ा पेचीदा था, मगर वो बड़ी महारत से गाड़ी को दरख्तों के दरमियान से निकाल कर ले जा रहे थे। दरख्तों के उस जखीरे में से निकलते हुए उन्हें काफी वक्त लग गया। जब फिसलनी गाड़ी जखीरे में से बाहर निकली तो उस आदमी ने मुंह से एक लंबी आवाज निकाल कर आगे जुटे हुए रेनडियर्स की बागें खींच ली। रेनडियर रुक गए, गाड़ी भी रुक गई। अब वो आदमी गाड़ी से उतर गया और पोलिना के करीब आकर उससे रूसी जबान में गुफ्तगू करने लगा। वो बार बार हाथ से साफ बर्फ के सहरा की तरफ इशारा कर रहा था। फिर उसने पोलिना से और इमरान से हाथ मिलाया और दरख्तों के जखीरे में वापस चला गया। पोलिना गाड़ी की सीट पर बैठ गई और उसने बागें संभाल ली। इमरान समझ गया कि आगे उन दोनों को अकेले ही सफर करना होगा। पोलिना ने बागें खींचकर उन्हें हल्का सा झटका दिया और मुंह से एक आवाज निकाली। 6 के 6 रेनडियर गाड़ी को लेकर बर्फ के मैदान में चल पड़े। इमरान ने पोलिना से पूछा, ये फरिश्ता सिफत आदमी कौन था पोलिना? पोलिना ने उर्दू में कहा, ये एक अलग कहानी है, इसे बयान करने की जरूरत नहीं। इस बड़े थैले में हमारे लिए खुश्क खुराक मौजूद है। एक छोटी कुल्हाड़ी है जिससे हम दरख्तों की शाखें काट कर आग जला सकते हैं। इमरान ने कहा, हम किस तरफ जा रहे हैं? पोलिना ने कहा, ये हमारी जिंदगियों का सबसे लंबा और तकलीफदेह सफर है। अभी मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती कि हम कहाँ जा रहे हैं। बस इतना ही काफी है कि हम रूस के शहरों से दूर होते जा रहे हैं। सारी रात गाड़ी बर्फ पर चलती रही। तो
दोस्तों ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।